بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسلحہ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اعزار ثانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ نمبر 1، طوفان۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے داروں سے برباد ہو گئے۔ سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین سے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب اور طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی، کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ نمبر 2، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قہر اور عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کے یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 3، گہن۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گہن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں،
बनवों पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चीचक रो बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों, बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, ना लम्हा भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ता में इस कहर आसमानी बला नागहानी से बलबला कर ये लोग चीख पड़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चनाचा आपने इन लोगों की बेकरारी और गरिया औजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फ़िरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज़्यादा जुल्म करने लगे। फिर 1 माह के बाद इन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। नंबर 4, मेंढक। इन फ़िरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक घुस जाता। हांडियों में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने, बैठने, लेटने, किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फ़िरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने लगे और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद व पैमान करने लगे कि हम ज़रूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को एज़ा नहीं देंगे। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली हबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेदबी करने लगे। फिर इज़ाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों पर खून का अजाब कहर इलाही बनकर उतर पड़ा। नंबर 5, खून। एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुएं, नहरों का पानी खून हो गया तो इन लोगों ने फ़िरौन से फरियाद की तो इस सरकश ने कहा, यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है। ये सुनकर फ़िरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि फ़िरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से पानी निकालते तो नहायत ही साफ शफाफ और शरीफ पानी निकलता, और फ़िरौनी जब इसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फ़िरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे, मगर कुदरत खुदाबंदी का अजीब जलवा नजर आता। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फ़िरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फ़िरौन और फ़िरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसकी रतूबत भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगरज फ़िरौनियों ने फिर गिड़गिड़ा कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आपने पैगम्बराना रहम व करम फरमाकर फिर उन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उठ गया। अलगरज इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा, मगर फ़िरौन और फ़िरौनियों के दिलों पर शकावत और बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफर पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हाना ताला के कहर व गज़ब का आखिरी अजाब आ गया कि फ़िरौन और उसके मुतबाईन सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इन अहद शकनों और मरदूदों से पाक और साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूह ज़मीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको सीखने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबका हाफ़िज़ व निगहबान। वस्सलाम।